हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सब भैन भाइयों का की हाल ने मैं इतने ठीक ठाक हो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे आबाद रखे हसदे तो मुस्कुरादे रखे रब दी जाती रहना किसी ने भी किसी चीज़ की कमी ना आने वे आमीन सुमामी तो मैं जो अपना नवा भी ला के स्टार्ट करनी है तो साढ़े नाल आना शुरू तो लगते एंड की वीडियो देखनी है ये इसको पीछे लगाओ इसके बाकी झाड़ू किधर है जाता वो सामने वाले कमरे में। इसका जो पीछे वाला टिकना है ना वो गुम हो गया है कल जरा ना छापर ते टुकड़ा जरा ना वो दे रहा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम झाड़ू लाल होते चार पहिए रखनी उधर से पुल कप उठा लो भी पकड़ो इस तरह फिर चार पाइयां जड़ियां ना गंदियां नहीं होंदियां मिट्टी वगैरह फिर इन्हां खेसों ते लगदी है बच्चों के गंदे पैर इस तरह फिर चार पाइयां तरकदियां ने फेस वगैरह तो बंदा उपर चुक के धो लैंदा हैगा ये जूते उठाओ सारे पाइप जो है ना लगा कर पानी भरो फिर मैं इधर से फर्श डूबती हूँ थोड़ा सा दही लेकर आओ और दूध
खड़े हो जाओ, चलो जाओ दोनों दही लेकर आओ। उठो, वहाँ तो दही लेकर आओ। कितने लेने हैं? क्या 50 रुपया इधर से ले लो ना। सॉस वाले? हाँ 100 ले जाओ, फिर पकाया ले आना। हाँ जी, तो जी एक दो का समान जरा ना कुंज के माड़ा मोटा उत्ते रख लिया है। बाकी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੱਪ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸੱਪ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੀ ਕੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੱਪ ਆ ਗੋਰਾ ਵੇ ਮੋਰੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸੁਰਾਖ। इधर ला मैं दिखाऊं, आप नज़र रखना। अगे तो अगे मेरे पैरों के विचों निकल के इधर इस साइड लो दे वड़ के हेठा आ वेखो कितने बने ने सुराख जी थले। सोटी लिया तैबा, चला फूकनी पई। आ वेखो ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੀ ਸੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, 3-4 ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਾਖ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਸ ਕਲੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ मेरे ते हिम्मत ही कोई नहीं वो तो चुकने दी। ओ वे आगा किन्ने सुराख ने। ओ मैं एक बारी तो मेरी तबीयत अपनी ख़राब होगी सप वेख के। इस सैडल चला ओ इस सैडल गया गा उत्थे चूल्हे दे थल्ले चला गया। पैर ही हुण ते जलून होई जांदे। बाकी हुण मेरे कोल ते साफ हुंदा नहीं। सुराख देखो पिछू बैक साइड आलू जड़ियां ना इस तरह जो भी जानवर वगैरह आते है ने इत्थे थल्ले वड़िया हैगा। ये तो छोटा सी, इन्ना को हथ जिन्ना बच्चा सी, लेकिन जिहड़ा वो वड्डे घोरा होईयां पईयां ने, सुराख होए पे ने। चलता है बस सुबह सुबह आपां तां कर लिया जिहड़ा करना सी। आ जुत्तियां सुट चुक के बाहर। शहजादी आएगी वही करेगी साफ। कितना था? तैबा ने वेख्या मेरे पैरों विचों निकल के ते उधर थल्ले चला गया। चलो मम्मा के हाथ पैर कांप रहे हैं और अब मम्मा की तबीयत खराब होने लगी। और फिर इत्थे चंगे भले जेड़े होंदे ने उन्हां दी जेड़ी तबीयत सप वेख के खराब हो जाती, तो आपां तो फिर भी, मैं तो बीमार बंदा, आप में हिम्मत है साफ देखने की? है नहीं है नहीं तो फिर वो कौन सा हमारे कहने पे उसने उधर ही रुक जाना था। वो तो जानवर है, उसको तो जो चीज़ उसके आगे आनी उसने काटना है उसको। एड्डा लम्मा सी सांप था, इतना बड़ा था। हाँ जी। एक तो इंज वड़ गया, एक अगले दिन इत्थे मारिया जिस दिन शहजादी पेटी चुक के लै गई, एक उधर चला गया। पता नहीं बाकी उस कलीन दे थल्ले या उस सुराख दे विच कितने के हैगे ने। छोटे छोटे भी मेरे तो बच्चे हैगे ने, ते मैनूं तो भी बड़ा डर लग रहा हैगा। पर वो बाहरों आए ने बैक साइड वालों, हलवाइयां इचों, पैलियां इचों पिछों आए ने। मोरे हैगे ना सुराख हैगे ने,
ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸਰੀਨ ਟੀਪ ਕਰ ਲੈ ਪਿੱਛੋਂ, ਚੱਲ ਪਲਸਤਰ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਟੀਪ ਕਰ ਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਟੀਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੋਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਆਹ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਥੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਲਸਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆ ਫਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਦੱਬੀ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਪਰ ਫਰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਪ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਬਿੱਛੂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਾਂ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਛੂ ਲੜਿਆ ਸੀ ਕਮਰ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਬਿਸਤਰੇ ਪਏ ਸਨ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਬਿੱਛੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸੱਪ ਹੈ, ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਪਨਾਹ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਸੇਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘੋਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਰਾਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਪ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ मैंने आज फिर सांप देखा है उधर अंदर, आप भी उस कमरे में ना जाया करो। सप एडा एडा ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਉਹ ਪਰ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਚਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਲਾਂ ਫਿਰਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੇ ਕਮਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਲਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੱਪ ਦੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਕਿਤਨੇ ਕਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾੜ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਕਮਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੜੀ ਖਲੋਤੀ ਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਆ ਜਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੱਪ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੱਪ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਐਨੀ। ਇਸ ਕਮਰੇ में नहीं जाना, ठीक है। ਅੱਗੇ ਉਹ ਗਵਾਂਢਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਸੇਮ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੁੱਕਣੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ, ਉਹਨੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਮੋਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੋਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੱਪ ਖਤਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਾਖ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਖਲੋਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। हाँ तो मजा आ ਬਿੱਛੂ ਹੈ ਨਾ। हाँ जी भाई डाल फिर मारते हैं। ਚਲੋ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਬਿੱਛੂ। ਇਦੋਂ ਹੀ ਫਰੋ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪਲਸਤਰ ਕਰ ਲਓ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੇ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ आगे ले आओ, वो दिखाओ। देखो हथ पैर अगे कंबी आंदे ना, वेखो जी आ सुराख होए ने, ਉਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੜਿਆ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਰਾਖ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਦਰਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਭਰਾ ਲਓ, ਤੇ ਆ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕੱਚਾ ਫਰਸ਼ ਲਗਵਾ ਲਓ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨਾ ਕਮਰਾ ਕੱਚਾ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਆ ਦਰਜਾ ਭਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰੇ ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂ ਸਾਵਨ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਵਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖਲੋਤੀ। ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਸਵਾਬ ਬਣਾਵੇ ਚਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਵਣ, ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਣ। ਅੱਲਾ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਬੋਰੀਆਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, 6-7, ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦਾ ਰੇੜਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ 1-2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਨੇ ਪਲਸਤਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਆ ਫਰਸ਼ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਆ ਕਮਰਾ ਪਲਸਤਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ, ਦੋ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਮੇਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਫੀ ਮੱਠਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਉਸ ਬਾਜੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਰਹਿ ਗਈ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਮਰਾ ਹੁਣ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਿਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਾਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲ ਪੈਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਨਸਰੀਨ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਡਰੀ ਤਾਂ ਡਰਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਪਲਸਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਹ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕੱਚਾ ਫਰਸ਼। ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਪਲਸਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਕਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬਿੱਛੂ ਮਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 3 ਬਿੱਠੂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਪਾਰਾ ਪੜਨ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਧੋਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਬਰਤਨ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਧੋ ਲੈਣੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਧੋਤਾ ਚਾਹੇ ਕਲੀਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹ ਕਮਰਾ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਰਤਨ ਵੀ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਲੀਨਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਚੱਲਣੀ ਆ ਕੰਮ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ अस्सलाम वालेकुम। ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਆਪਣੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸको ज़्यादा देवे, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ आमीन। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਤਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਜੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। आमीन। ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਆ ਬਾਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੂਲਰ ਪੰਖਾ ਵੀ ਬੈਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਕਰਾਈਏ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੂਲਰ ਪੰਖਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਫੀਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਦੇ ਲਾਂਗੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤੇ ढेर सारी दुआवां कर रहे सन तो कह रहे सन कि मम्मा हम आंटी ने कहा है कि हमें आम भी लेकर देने। ताती को नहीं बैठे सन जिसले तुहाडी कॉल आई सी, मैं कि जी जी अंब तो मैं तुहानू याद ही होने ने ते बाकी उन्हां वास्ते अंब भी लैके आनी है। तो जो बाजी तुसां कहा है बच्चों वास्ते लैके आनी है। बच्चे बड़े खुश होंदे ने जदों तुसीं जिहड़ा ने पैसे भेज, उन्हां नूं पता हुंदा है कि मम्मा जिहड़ी है ना इसलिए आंटी पैसे भेजे उसले सानू कोई अच्छा खाना बना के खवांदी हैगी, कोई साडे वास्ते जिहड़ा ना कोई अच्छी चीज़ आ जाती हैगी तो साडी फरमाइश ते वो इस तरह ज़्यादा खुश होंदे ने कि साडी आंटी ने सपोर्ट की हैगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो आबादी बाजी जुत्ती भी लैनी हैगी, वो भी इंशाल्लाह हुण अज तो नहीं सुबह लवांगी जुत्ती। अल्लाह पाक तुहानू ज़्यादा देवे। ढेर सारियां दुआवां ने। मैं जिसले ज़्यादा बोलनी है ना मेरी अजी ज़ुबान विच चीज़ आती तो आवाज़ भी नहीं बैन निकलती हैगी, तबीयत जो नहीं सही रहिंदी, तबीयत सही नहीं रहिंदी। बाकी मेहरबानी तुहाडी, तुसीं दवाइयां लैके दिंदे ने, काफ़ी आसरा बनया, काफ़ी ज़्यादा आसरा बनया है। रब दी ज़ात तुहाडा दित्ता कबूल करे, अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे। आमीन सुभान आमीन। मेरे सप दी स्टोरी दा पता लगा है? लगा है वो सप्पा दा हुण की करिए? सप्पां दा हुण अल्लाह बारे से मुड़ हुण की करिए। जितां दिक्र तला वगैरह इंदा प्लस्तर पैन ना होया वो खुड्डां शुड्डां तां बंद होनियां नहीं ने, चीज़ां भी तू चाहें ते तां भी मगरों सारा प्लस्तर होए होए कोई नहीं ते इवें ही है। हुण सुराख इत्थों ही नज़र आ रहे होने ने, उतली साइड लो पड़दे दी कोल हुणे कवर होया तो बन जाके सप्पां दा घर खत्म होना। बहरहाल
ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਪਲਸਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੇਫਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸੱਪ ਏਡੇ ਛੋਟੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਿਕਲਦੇ ਗਤੀ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਅੱਜ 2 ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਨਾ। ਦੋ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਸੋਂ ਜਿਸ ਸ਼ਾਦੀ ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਪੇਟੀ ਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰਸੋਂ ਮਾਰਿਆ ਇੱਕ ਏਡਾ ਲੰਮਾ, ਉਹ ਏਡਾ ਕੱਦ, ਇਹ ਏਡੇ ਏਡੇ ਆਂਦੋ, ਇਹ ਕਈ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ ਦਿਲ 'ਚ ਡਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੱਪ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖੋ, ਕੱਚਾ ਫਰਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਲਸਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਸੇਫਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲਨੇ ਆ ਭੈਣ, ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਬੱਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਮੇਰੇ ਆਵੇ ਚੱਕਰ ਆਵੇਂ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਚਲੀਏ ਚੱਲ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਚਲੀ ਜਾਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਬਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇਤਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਾਂ। ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆ ਦੇਖੋ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਾਲ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਆਹ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਹਰਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਵੇਖੋ 4 ਡੱਬੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਵੇਖੋ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਪੈਨ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਕਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਦਵਾਈ। ਅੱਲਾਹ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੋਨ ਦੇ ਪੈ ਜਾਸੇ। ਬਾਕੀ ਆ ਸ਼ਰਬਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਪੇਟ ਦਰਦ ਸੀ, ਇਹ ਲਿਆ। ਆ ਖਾਲੀ ਸ਼ਰਬਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਇਆ। ਆਲਾ ਸ਼ਰਬਤ, ਆਲਾ ਸ਼ਰਬਤ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਆਲਾ ਕੱਲਾ ਸ਼ਰਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਸ ਬਾਜੀ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ। ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਤਨਾ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ 'ਚ ਆਲਾ ਤੋਂ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ। ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਅੱਛੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰੂਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਆ ਜੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ ਲਿਆ ਅੰਬ। ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੇ, ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਤੇ ਆ ਜੀ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨਾ 400, ਇਹ 500 ਦਾ ਨਾ। ਆ ਇਤਨਾ ਕੁ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਆ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਅੱਛੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਨੇ। ਅੰਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਰਮਲ ਲੈ ਲੈ। ਆ ਹੁਣ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਆ ਸੁਬਹ ਬੱਚੇ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੈਬਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇ ਜਾਂਦੀ है। ਤੁਸੀਂ जिस लिए भेजते हैं स्कूल की फीस भी दे जाती है। तैबा आपको सुबह जूता भी ला दूंगी, आप लोगों को फीस भी सुबह दूंगी। ले जाना ट्यूशन वाले को देना और स्कूल तो भी बंद है ना तो उनकी तरफ सेंड कर देंगे ईजी पैसा। फीस वो सेंड हो जाती है, उन्होंने अकाउंट वगैरह होंगे ने उन्होंने सेंड कर देंगे। तो आप आंटी को कुछ कहना चाहोगी? हाँ जी, अल्लाह पाक उस आंटी का बहुत ज़्यादा दे जिसने हमारी तरफ पैसे भेजे और मम्मा ने दवाई भी ले ली और हमने राशन भी ले लिया और हम फीसें वगैरह भी दे लेंगे। और अब हम दूसरा
आपको बहुत दुआएं दे रहे हैं। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा दे। अल्लाह पाक आपकी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम फरमाए। अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा दे। आमीन। आमीन। आप क्यों चुप कर खड़े हो? इधर आओ, कैमरे के आगे आओ। आपके लिए भी आंटी ने भेजे हैं। ये आम किसने खाने? आपने ज्यादा खाने, हमने तो एक एक खाना है, आपने 2 खाने हैं। आंटी को दुआ दो। अल्लाह पाक उस आंटी को बहुत ज़्यादा दे जिसने हम की तरफ पैसे भेजे और हम मम्मा ने दुआएं ली है। अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। आमीन। दवाई लिए नाले दूसरा आंटी के लिए दुआ करो कि आंटी को न्यू काम जो है ना वो भी मिल जाए और अल्लाह उसके कारोबार में बरकत डाले। अल्लाह पाक आंटी के काम में बरकत डाले और अल्लाह पाक आंटी को काम भी दे। आमीन आमीन। ठीक हो गया बाजी। ढेर सारी दुआवां ने सब बहन भाइयों वास्ते दुआवां ने। अल्लाह पाक मेरी दूसरी बाजी अल्लाह पाक उनके भी बंदे नु काम दे देवे, ਉਹਦੇ कारोबार च रब दी ज़ात बरकत पावे। आप आंटी उसके लिए भी दुआएं करो, वो भी हमें देखती है, उसको भी तैबा दुआएं दो कि आंटी आपकी यानी कि ना कारोबार में रब बरकत डाले और अल्लाह करे आपके यानी कि अंकल को काम मिल जाए। दुआ करो आंटी के लिए आप भी। अल्लाह पाक उस आंटी का भी बहुत ज़्यादा दे। आमीन आमीन। उनके हस्बैंड को भी दूसरा न्यू काम दे। अल्लाह पाक उनको भी वो न्यू काम दे। आमीन आमीन आमीन। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹੋ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਰਹੋ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਥ ਹਲਾਸੋ ਤੇ ਖਾਸੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਡਾਲੇ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਜੀ उस बाजी दे भी बंदे को काम मिल जाए। आमीन सुमामीन। मेरा वसीला बने ने अल्लाह पाक इन्हां दे कारोबार च बरकत पावे, मेरे बच्चों के सिर ते हथ रखते हैं। ढेर सारियां मेरियां सब बहन भाइयों वास्ते दुआवां ने जिन्ने को वेंदे ने मैनू। आमीन सुमामीन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक खुश रखे, अल्लाह पाक सब नू खुश रखे। ढेर सारियां दुआवां ने। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।